MA प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स बेटा असी जो है अपना टॉपिक जिहड़ा हुण कर रहे हाँ वो असी कर रहे हाँ वारिस शाह दी हीर वाले टॉपिक आपां कर रहे हाँ। तो असी वारिस शाह दी हीर वाला की एक टॉपिक कर लिया सीगा। इहदे तो पहलां जिहड़ा है कि एक शाहकार रचना है वारिस दी हीर। अज असी जो है 3 टॉपिक मिक्स करके मतलब कि क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ बहुत सारा मैटर ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ आंदा है समझ आ गया वो ਤੁਹਾਨੂੰ 3 टॉपिक्स मिक्स करके एक तो कि वारिस शाह जिहड़ा है ना दूजे राइटर्स नालों जिवें घट्टो घट्ट 40 किस्साकारां ने हीर रांझे का किस्सा लिखिया। वारिस शाह का किस्सा उन्हां चों किवें श्रेष्ठ है। तो होर एक गल कि वारिस शाह जो है वो अपने किस्से नूं दुखांत विच खत्म करता है। उन्हें अपने किस्से नूं दुखांतक बनाया। तो ये गल जो है किवें दूजिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ हैगी है ਉਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ जो है ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ यूट्यूब ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। देखो बेटा वारिस के किस्से बारे पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਗੱਲਾਂ दस दियाँ कि वारिस शाह का जिहड़ा किस्सा है ना किस्सा हीर रांझा पंजाबी किस्सा काव का मोढी किस्सा ही नहीं, मोढी हुंदा शुरुआतला किस्सा ही नहीं बल्कि पंजाबी किस्सा जगत विच इसनूं सिरताज किस्सा मन्निया जाता है। सब तो श्रेष्ठ किस्सा है हीर रांझे का किस्सा पंजाबी लिटरेचर का। हीर रांझे की प्रीत कथा जो है 15वीं सदी के पहले अध विच वापरी। ठीक है ना, जदों 15वीं सदी किहड़ी सीगी जिहड़ा 1400 कुछ वाला सन चलता है ना उन्होंने 15वीं सदी कहा जाता है। उहदे पहले अध विच वापरी। तो इस किस्से नूं ना बहुत सारे होर राइटर्स ने लिखिया। जिवें सब तो पहला जो है ये किस्सा दमोदर ने लिखिया। दमोदर ने जिवें तुहानूं पता है कि दवैया छंद च लिखिया। फिर अहमद गुजर ने इहनूं लिखिया। अहमद गुजर ने इस किस्से नूं जो है बैंतां च लिखिया। जिस तरह वारिस शाह जो है बैंतां च लिखदा है ना, बैंत छंद च लिखदा है, अहमद गुजर उसी तरह जो है बैंत छंद च इहनूं लिखदा है। पर उहदे जिहड़े बैंत ने ना अहमद गुजर के जिहड़े बैंत ने वो वारिस शाह वर्गी रवानी नहीं हैगी उहदे बैंतां च। तो दमोदर है जिहड़ा दमोदर ने भी किस्सा बहुत सुंदर लिखिया, बहुत वधिया किस्सा लिखिया। पर दमोदर का जिहड़ा बयान है ना वो वारिस शाह नालों सधारण है। उसका बयान दमोदर जो है अपने जिहड़े उन्हें पात्र लए ने ना इस किस्से उन्हां दी पात्र उसारी बहुत अच्छी करता है। पर उहदी जिहड़ी कल्पना की घाट हैगी उहदे च वारिस शाह नालों जो है कल्पना की घाट है। तो होर एक गल इत्थे जिहड़ी वारिस शाह की दमोदर नालों श्रेष्ठ हैगी है कि वारिस शाह की जिहड़ी हीर है ना वो जनता की बोली च हैगी है, आम लोगों की बोली च हैगी है। इस करके जो है बहुत मशहूर हुई वारिस शाह की हीर। तो झांगी बोली कहा जाता है उन्होंने। किहड़ी बोली च लिखी उन्हें? झांगी बोली च लिखी वारिस शाह की हीर। तो फिर आपां गल करिए जिवें सब तो पहलां तो दमोदर ने लिखिया, फिर अहमद गुजर ने लिखिया, फिर मुकबल लिखदा इस किस्से नूं। मुकबल का किस्सा बेटा तुसीं जो है सैकेंड ईयर च पढ़ के आए हो, वारिस शाह का भी पढ़ के आए हो तुसीं, मुकबल भी तुसीं पढ़िया। तो फिर उहदे तो बाद एक होर किस्साकार होया हामद। हामद जिहड़ा सीगा ना बेटा वो ना एक मसीत दा काजी सीगा हामद। तो हामद जो है जदों वो हीर का किस्सा लिखदा है वो जो है नफरत करता है हीर दे प्यार नूं। मतलब कि जो हीर प्यार करती हैगी है ना रांझे नूं। मुकबल तो बाद जिहड़ा एक पोइट लिखता है हामद है उसका नाम। हामद जो है ना वो काजी है किसी मसीत का। इस करके हामद जो है वो हीर नूं दे किस्से नूं मतलब हीर दे प्यार नूं नफरत करता है कि किवें एक कुड़ी किवें एक मुंडे नूं अपनी मर्जी नाल पसंद कर सकती है। तो इस करके हामद जो है किस्सा उन्हें जरूर लिखा पर वो ना उन्होंने अपनी आत्मा के नाल नहीं लिख सकिया क्योंकि वो विरोधी सीगा उसदा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक होर राइटर आंदा है बहबल। बहबल ने भी हीर लिखी तो उन्हें शिहरफियाँ च लिखी। जिस तरह बेटा कादर यार ने अपना किस्सा पूरण भगत जो है किस्सा पूरण भगत का उन्हें शिहरफियाँ च लिखे ना, इस तरह इन्हें शिहरफी लिखी बहबल ने। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बाद जो है वारिस शाह आ जाता है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बाद वारिस शाह किस्सा लिखता है। तो वारिस शाह का किस्सा जो है वो बाकी किस्साकारां नालों बहुत श्रेष्ठ है। एक गल आपां पहलां कर भी लई है पिछले क्वेश्चन च। तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ बाद जिहड़ा राइटर लिखदा है ਉਹਦਾ नाम है कान सिंह। एक होर राइटर ने जिहड़े ने लिखिया उन्हें लिखिया कान सिंह ने लिखिया। तो एक विचकार एक होर राइटर आ जाता है
ਸੈਯਦ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਰ ਸਾਹਿਤ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੀਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਕਥਾ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਘਰੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇੜੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਰੁਕੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰ ਮਿਟ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਏਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਹੀਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਇਟਸ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਵਕਤੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਯਥਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਉਸ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3rd ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਯਥਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੀਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਇੰਡ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਇੰਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਸਾਮੰਤਸ਼ਾਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਗੀਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਰੂਰ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਖਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਖਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਟੋਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੀਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਔਰਤ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਔਰਤ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੀਰ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਲਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀ, ਬੋਲ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਸੁਖਨ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਕਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਫੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਹੂਕ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੱਭਰੂ ਜੋ ਹੈ ਕੰਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਕਰਕੇ, ਹੀਰ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਹਾਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਕਾਵ ਕਲਾ ਦਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਾਵ ਕਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਦੈਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਿਖਾਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਸਾ ਆਪ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜੋ ਹੈ ਝੂਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪੁਰ ਮਗਜ਼ ਮੌਜੂ, ਜਿਹਾ ਮੋਤੀਆਂ ਲੜੀ ਸ਼ਹਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀ,
ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋਈ ਖੁਰਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਖਲਕ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਗਿਰੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੈਦਗਿਰੀ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਘਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗੀ ਕਿ ਸੈਫੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਨਿੰਦੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਨਾ ਹੀ ਕਦਰ ਅਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਮੋਦਰ, ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ, ਮੁਕਬਲ ਆਦਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿੱਸਾ ਅੱਜ ਬਹਾਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਈ, ਫਿਕਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਈ। ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਚੇਰਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਗਪਰੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਗਪਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਗਪਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।